پھر آؤ ڈیل کر کے، پھر آؤ اور پھر لوٹو اور پھر چلے جاؤ، یہ ریت ہے اور عوام بیچاری کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی سزا یافتہ مجرم جس کا عدالتی مفرور ہو آج تک اس طرح پروٹوکول کر کے اس کو دیا جاتا ہے؟ جلسہ کروانے والوں نے جلسہ کروایا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب بھی دیں اور 2/3 دیں، پھر اس کو اوقات میں لانے کے لیے جلال پور میں ایک جلسہ کروایا گیا IPP کا، اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ ہیں جن کو ہم نے پنجاب دینا ہے۔ یہ بندر بانٹ ہے، کیا مذاق کرتے ہو؟ کیوں الیکشنز کروا رہے ہو؟ جب تم ایک معاہدہ کر کے آئے ہو کسی کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا تو فرمان جاری کر دو بھائی، کیوں پاگل بنا رہے ہو عوام کو؟ کیوں اس ڈھونگ رچا رہے ہو؟ کیوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کروا رہے ہو اس قوم کا، اس غریب ٹیکس پیئر کا؟ اس پر لوٹ اور یلغار ماری ہوئی ہے ٹیکسوں کی، آپ نے اس کو دبو کے دفن کر دیا ہے آپ نے مہنگائی کی اس میں کس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ جب ایک ڈیل کر کے آئے ہو دینا ہے دے دو، پنجاب اس کو دینا ہے، سندھ اس کو دینا ہے، بلوچستان باپ کو دینا ہے، KPT فلاں کو دینا ہے، دے دو، ختم کرو پھر، اور اپنی جو ہے چدراہٹ کو قائم اور دائم رکھو۔ پاکستان زندہ باد۔ سر یہ بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ چلہ کاٹ کے آئے ہیں، یہ بتائیں آپ کی بھی سیاست کئی دہائیوں پہ محیط ہے، سینئر سیاستدان ہے، یہ کیسا چلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے باعزت طریقے سے رکھا گیا۔ کیا بتائیں کہ مجھے چپیڑے ماری ہے، کیا بتائیں کہ مجھے کالا کپڑا پہن کر اور سانس لینا مشکل ہوتا تھا میرے لیے، کیا بتائیں کہ اتنے دن مجھے سورج کی کرن نظر نہیں آئی، روشنی کی رمق نظر نہیں آئی، کیا بتائیں کہ میرے جو ہے سیل میں وہ چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور مکھیاں ہوتی تھیں اور اس میں جو ہے تعفن ہوتا تھا، بدبو ہوتی تھی، کیا بتائیں کہ مجھے جو ہے نیند نہیں کرنے دیتے تھے اور مجھ پر تشدد ہوا کرتا تھا، کیا بتائیں کہ میری ویڈیوز بنائی گئیں اس غلیظ طریقے سے اور کہا کہ اگر انسان نہیں بنو گے اور اس کا یہ نہیں چھوڑو گے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور یہ مذمت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مخلصی نہیں دلائیں گے۔ یہ کیسے، کیا بتائیں سارے؟ یہ وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں آگے سے اٹھاؤ بھی خود لنگے، پیچھے سے اٹھاؤ بھی خود لنگے، وہ پھر عزت رکھنے کے لیے یہی کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا علاقہ غیر میں، کوئی کہتا ہے میں چلہ کاٹا تھا، چلہ بڑا سخت تھا، مجھے نہیں پتا کہاں چلہ کٹوایا گیا۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ جو میں نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، جو جس میں پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں، اس میں ذرا پڑھیے گا، اس میں ہم نے سارا یہ لکھا ہے کہ خدارا پاکستان میں یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے اور یہ بتائیں ان لوگوں کو ایک کمیشن، ہائی پاور کمیشن ہو جس میں سپریم کورٹ کا جج ہو، تمام بار پاکستان کی باروں سے دور ہو اور اس میں PFUJ بھی ہو اور ہیومن رائٹس کا بھی ہیڈ ہو، اس میں ہم نے کہا ہے ISI اور IB بھی ہو اس میں بھلے، اور وہ یہ ان کو تفتیش کرے، اس کو ان کے بھی بیانات لے جو کہہ رہے ہیں یاترا پہ گئے تھے، جو کہہ رہے ہیں سکون کے لیے کہ یہ انہوں نے ان کو کس نے اٹھایا تھا۔ ان کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے بچے اور ان کی بیوی اور مائیں تو پرچے کروا رہے تھے اور ریٹیں ہائی کورٹ میں کر رہے تھے۔ یعنی وہ کون سا ایسا چلہ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو بھی نہ بتایا جائے اور پھر بانگ دول سب کے سامنے اٹھایا جائے اور پھر انکار کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا تھا شیخ رشید کا؟ IG کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ ماننے والی بات ہے اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہو اور وہ بھی اتنا پتلا دبلا بندہ نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم ہے، 12 دفعہ وزیر رہا ہے، اس کو غائب کر دیا اور IG کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ عمران ریاض کو دیکھیں، عمران ریاض 4 مہینے کے بعد آیا، ابھی تک وہ ہوش میں شعور میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، انسانیت سوز تشدد ہوا ہے، کوئی تو اس کا بھی جواب دے۔ یہ کیسی ریاست ہے؟ کیا ہم جو ہے سرزمین بے آئین تو ہم ہیں؟ کیا سرزمین بے قانون بھی ہیں ہم؟ تو پھر ہمیں تو وہ اس کیو ایرا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے جہاں لا آف جنگل پریویل کرتا ہے۔ ارے بھائی اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں اگر اس طرح کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے ریٹ جو کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے کہ خدا را اس کا ادراک کیجیے گا
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ने हल्फ उठा रखा है आइन की पासदारी का और अवाम को बुनियादी हकूक़ दिलाने का, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, ये बुनियादी हकूक़ हैं जो आवाम को देने चाहिए। यहाँ तो चादर और चार दीवारी महफूज नहीं है। ये वो दौर है जिसमें औरत, बेटी, माँ, बहन को नहीं छोड़ा गया, उनको भी जो है पाबा सलासल करके बेइज्जत करके जो वीडियोस बनाई गई हैं, अल्लाह माफ़ी दे, ये ऐसा दौर कभी अंधेर नगरी नहीं आई थी। तो ये बहुत हो लिया इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ। इसीलिए हमने इस्तदा किया सुप्रीम कोर्ट से कि ये एक कमीशन हाई पावर्ड बनाकर इसका जो है तदारक किया जाए और बुनियादी हकूक़ जो है बहाल किए जाए और आइन की बालादस्ती को मुसल्लम किया जाए। साइफर केस में आपने बड़ा ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की, क्या नाकामी हुई? मेरे ख्याल में अब आप पढ़ लें ज़रा वो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिखा है, कहीं एक लफ्ज़ आपको नज़र नहीं आएगा कि साइफर के मंदरजात क्या हैं। ओ भाई, साइफर के मंदरजात ये हैं, डोनाल्ड लू एक जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का, वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है कि अगर इमरान खान को आपने अदम उसके नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, अगर ना निकाला तो फिर इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। एग्जैक्टली ये वही धमकी है जो हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को दी थी कि अगर तुमने एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना देगा अमेरिका। और हमने डोनाल्ड यानी लू और या हेनरी किसिंगर के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया। ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को लहद में उतार दिया फांसी देकर उसको। हम इतने ताबेदार हैं, गुलाम हैं अमेरिका के। अब डोनाल्ड लू के हुक्म पर हमने वज़ीर आज़म को चलता किया और हमने जो है फिर न सिर्फ किया, हमने कहा जनाब अंकल सैम, हमने इसको अंदर भी कर दिया और उस वक्त तक अंदर करेंगे जब तक रखेंगे जब तक आपका हुक्म नहीं होगा। और आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है। गाज़ा में जो मर्दम कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की, शर्मनाक है। दुनिया का ज़मीर सो गया है और लानत है इस हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत पर, जो इतनी माजरत खाना तौर पर जो है उल्टा जो वो करते हैं, रैलियां निकालते हैं या जो एहतजाज करते हैं, उन पर लाठियां बरसा रही है। किसको खुश कर रहे हैं ये? अमेरिका में जो है फ़लस्तीनियों को इस तरह से नस्ल कुशी करके क्या इसराइल इस तरह से मुसल्लम कर दिया जाएगा बतौर रियासत के और उसको मिटा दिया जाएगा? सफाई हस्ती से शर्म आनी चाहिए मुस्लिम उम्मा की। गैरत और अहमियत किधर गई है? और साइफर ये वो कानून है जो 1923 में ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था। आज आज़ाद रियासत खुदादाद पाकिस्तान में हमने वही कानून जो साम्राज्य कानून था, हमने उसका इतलाक करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम को गुलाम रखने के लिए हमने अपने वज़ीर आज़म को अंदर किया हुआ है। इसमें मुझे एक बात बता दे जज साहब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई बता दे कि इसमें पाकिस्तान की कौन से दिफा को नुकसान पहुंचना मकसूद था? एक लफ्ज़ बता दें। अगर भाई पाकिस्तान के किसी दिफा को, किसी तनसीब को, एटॉमिक एनर्जी के कोई कमी पावर उसके को कोई नुकसान पहुंचता है, किसी दुश्मन के हाथ कोई राज आ जाता है आपका, फिर तो समझ आती है कि ये आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की कोई वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म ये आवाम से शेयर नहीं करता तो वो अपने हल्फ से गद्दारी कर रहा है वज़ीर आज़म। उसका फ़र्ज़ है कि वो आवाम को बताए कि अमेरिका और उसका जो है गुमाश्ता जो है एक मामूली अफसर, वो हमें धमकी दे रहा है कि अपना जो है आप निज़ाम बदलें, अपनी हुकूमत को बदलें, वरना अमेरिका आपको माफ़ नहीं करेगा। यही भुट्टो ने राजा बाजार में लहराया था। उसने कहा हेनरी किसिंगर मुझे धमकी दे रहा है एटम बम बनाना बंद कर दो वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। उसने पाकिस्तान की आवाम को उसने इत्मीनान में लिया था। उसने कहा मेरी जान भला चली जाए लेकिन मैं मुल्क से गद्दारी नहीं करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सुकून का सांस इसलिए सो सकते हैं घर में क्योंकि भुट्टो ने एटम बम दिया और आपको एक दिफा को सीसा पिलाई दीवार बना दिया। अगर एटम बम ना बनाया होता तो ये अखंड भारत आप ख़त्म हो चुके होते। सो यही काम जो है अगर
एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान ने, तो उसने आपकी गैरत और हमीयत को सामने रखते हुए किया। और ये बेगैरत हैं जिन्होंने अंदर रखा हुआ है एक दिन के लिए भी इमरान खान को इस साइफर वाले केस में, जिसमें उसने ये अवाम को एतमाद में दिया कि ये अमेरिकन एक जो है डोनाल्ड लू, एक असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है, वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर हुकूमत को न चलता किया तो तुम्हें जो है हम माफ़ नहीं करेंगे। ये है साइफर। इस पर मुझे बताएं कोई साइफर में कहते हैं मुकदमा, ये क्या मुकदमा है? क्या मुकदमा है? शर्म आनी चाहिए जिन्होंने जमानत खारिज की है। उन्होंने भी भाई गुलामी ज़रूर करो अमेरिका की, अपने हुक्मरानों की, लेकिन इतनी हद तक न जाओ कि पाकिस्तान की इज्जत और गैरत को आप जो है दबो के खड्डे में फेंक कर दफन करके दें। सर, इंडिया में बड़े बड़े जजेस